केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमदावाद में त्यारे आंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में हाजरी आपी अने बुक फेर में उपस्थित रहेला केंद्रीय गृहमंत्रीए विजिटर वॉल पर संदेश लख्यो कॉमनवेल्थ देशों खेलाड़ीओ माटे अमदावाद तैयार। अमित शाहे विजिटर वॉल पर कॉमनवेल्थ माटे खेलाड़ीओना स्वागतनो संदेशो लख्यो। तो वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्सनी यजमानी माटे अमदावादमां थई रही छे तैयारीओ, त्यारे अमदावाद रमतगमतनी वैश्विक राजधानी बने ते माटेनी तैयारीओ पूरजोशमां चाली रही छे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में उपस्थित रहे थे। उन्होंने खास संदेश इस महोत्सव के दौरान दिया है। अपने थॉट्स को उन्होंने एक वॉल पे लिखा है। मेरे पीछे की जो तस्वीर है ये वो तस्वीर है जहाँ पे खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने खास अपने थॉट्स लिखे हैं और इस थॉट्स में आप देख सकते हैं कि गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि कॉमनवेल्थ देशों खिलाड़ियों माटे अहमदाबाद तैयार है, यानी कि कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों के लिए अहमदाबाद तैयार हो चुका है। आपको ये बता दें कि अहमदाबाद भारत को एक वैश्विक खेल राजधानी बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी के बीच खास तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री के ये शब्द जो उन्होंने अपने थॉट्स के द्वारा यहाँ पे पुस्तक महोत्सव में अहमदाबाद में लिखे हैं वो भी एक बताता है कि जिस तरीके से अहमदाबाद में मेजबानी होगी और 2030 को लेकर के अहमदाबाद खासतौर पे कॉमनवेल्थ को लेकर के तैयार हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं थॉट्स प्रोसेस और साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साबरकांठा हिम्मतनगरना कांकड़ोल गामे विचित्र घटना सर्जाई। खेडूते घर आंगणामां पार्क करेल ट्रेक्टर रिवर्स रगड़ता आधेड़ खेडूतने कचड्यो અને ખેડૂત ઊંધો ઉભેલો હતો તે દરમિયાન ન્યુટ્રલ ગિયરમાં રહેલ જે ટ્રેક્ટર છે તે અચાનક રગડી પડ્યું હતું। ટ્રેક્ટર ખેડૂતને અથડાઈ તેના પર થઈને નીકળી જતા જે ખેડૂત છે તે કચડાયો હતો। ટ્રેક્ટર નીચે કચડાતા ખેડૂતને ઈજાઓ પણ પહોંચી છે। तो आ जो ट्रेक्टर है ते न्यूट्रल गेर में राखवामां आव्युं हतुं अने तेना कारणे जे ट्रेक्टर है ते रगड़ी पड्युं हतुं। तो पाछळ जे खेडूत है ते ऊंधी तरफ ऊभो हतो अने तेने कचडीने आ जे ट्रेक्टर है ते रगड़ी पड्युं हतुं। तो जे खेडूत है तेने ईजाओ पण पहोंची छे, तेने सारवार अर्थे खसेडवामां आव्यो छे। तो साबरकांठानो आ बनाव सामे आव्यो छे कि ज्यां ट्रेक्टर रगड़ी पड्युं अने ट्रेक्टर रगड़ी पड़ता जे खेडूत त्यां आगळ हाजर हतो, खेडूत ऊभो हतो, तेना पर आ जे ट्रेक्टर छे ते फरी वळे छे। तो ट्रेक्टर फरी वळता जे खेडूत छे तेने गंभीर ईजाओ पण पहोंची छे, तेने सारवार अर्थे खसेडवामां आव्यो छे। तो रिवर्स ट्रेक्टर खेडूत परथी आ पसार थयुं हतुं। न्यूट्रल गेरमां जे ट्रेक्टर छे ते राखवामां आव्युं हतुं अने तेना कारणे आ जे ट्रेक्टर छे ते रगड़ी पड्युं हतुं। खंभात तालुकाना बामणवा गामना प्राथमिक आरोग्य केन्द्र में नर्स तरीके फरज बजावता नम्रताबेन मेघवान पर धर्मांतरणनो आरोप है। तेमना ज प्राथमिक आरोग्य केन्द्र में काम करती आशा वर्कर बहनों ने ख्रिस्ती धर्मनो अंगीकार करवा माटे बुद्धिपूर्वकनी फरज पाड़ी हती। आशा वर्कर बहनोए धर्म परिवर्तननी ना पाड़ता तेमने हैरान परेशान कर्या। परेशान थई चूकेली बहनोए जिला आरोग्य अधिकारी ने रजूआत करता जिला आरोग्य विभागे आरोपी नम्रताबेन मेघवान ने सस्पेन्ड करी दीधा छे। तो खंभात ग्राम्य पोलीसे पण फरियाद नोंधी વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। એટલેથી ના પત્યું પછી અમને અમારા બહેનો આગળ વધતા એમને એવું કહ્યું કે તમે ખાલી વિડિયો જોશો, પુસ્તકો વાંચશો એટલું પૂરતું નહીં, મીટિંગોમાં આવશો એટલું પૂરતું નહીં, તમારે બાપ્તિસ્મા લો તારે ખરા કહેવાય તમે। એટલે અમે એવું કહ્યું કે અમે બાપ્તિસ્મા ના લઈ શકીએ, બાપ્તિસ્મા તો ના જ લઈએ। મેં કહ્યું બેન અમે બધું કરીએ, અમે બાપ્તિસ્મા ના લઈએ। ત્યારથી અમે હેરાનગતિ ચાલુ કરી દીધી। ખાલી ફોનમાં જ વિડીયો ને બધું બતાવતા હતા કે આવું આવું છે। તો અમે હિન્દુ છે તો અમને એવું થયું કે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં આવું છે તો આ લોકો ખ્રિસ્તી છે તો ખ્રિસ્તી ધર્મમાં શું હશે। તો અમે ખાલી જાણવા ખાતર કે એમના ધર્મમાં એ શું છે આપણા એટલે જાણવા હતું અમે વિડીયો તો જોતા હતા। મીટિંગોમાં પણ ખોટું બોલીને અમને બોલાવવા મળ્યા ત્યાં આગળ એમ કે તમારી તાલીમ છે મેડિકલ ઓફિસરની જાન બહાર। અમે ત્યાં આગળ જ્યાં ત્યારે ખબર પડી કે આ તો ખ્રિસ્તી ધર્મની મીટિંગ છે। અમે જ્યારે ના પાડી તો એમને કામગીરી બાબતે બધી હેરાનગતિ કરવા મળી। અમારે ટાઈમે સમય આટલા વાગ્યા આવવાનું એટલે આવવું જ પડે, ના જઈએ તો તરત જ કેટલા વાગ્યા બેન જોવા જોઈએ એમ, એટલે 5 મિનિટે લેટ ના ચાલે બસ એમ કે આ તમારી એટલે હેરાનગતિ કામ બાબતથી ચાલુ કરી હતી। એની પ્રાથમિક તપાસ થયેલી છે। અમે એમના એને સંદર્ભે આક્ષેપો સાબિત થવાથી ખાતાકીય તપાસ ચાલુ કરીએ છીએ અને ખાતાકીય તપાસની સાથે એ લોકોને ફરજ મોકૂફ પર ઉતારવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને આ
અંગેની ફાઇલ ચાલે છે જે DDO શ્રીની સહીમાં છે અને મીન ટાઈમ મેં એમની તો બદલી તો કરેલી જ છે અને એની અલગથી ઇન્ક્વાયરી પણ કરવામાં આવેલી છે અને બેનની ટ્રાન્સફર બામણાવાથી ભાલેજ ખાતે કરી દેવામાં આવેલી છે અને આ ગુનાની તપાસમાં હાલમાં ચાલુ છે અને એમને અમે નોટિસ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે પણ એમના ફોન સ્વિચ ઓફ આવે છે એમનું જે રેસિડન્સ છે બામણા ખાતેનું એ પણ લોક કરેલું છે જેથી એમની પૂછપરછ માટે એમને નોટિસો પાઠવી અને આ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી અત્યારે હાલમાં કરી રહ્યા છીએ. નર્મદાના રાજપીપળા ખાતે ચૈતર વસાવાએ SIRનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને રાજપીપળા ખાતે જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલની અધ્યક્ષતામાં સંકલનની મીટિંગ મળી હતી, જેમાં આપ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ અનેક મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. મીટિંગમાં જંગલના રસ્તાઓનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો તો સાથે સાથે SIR કામગીરી એટલે કે BLO શિક્ષકો અને તેમને જે કામગીરી કરવી પડે તે અંગે સવાલો કરવામાં આવ્યા હતા. તો મંત્રીએ પણ જવાબો આપ્યા. તેમણે ખાસ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 6 મહિના સુધી વરસાદ પડવાના કારણે રસ્તાઓ ડેમેજ થયા હતા. રિપેરિંગ વહેલી તકે કરવામાં આવી રહ્યું છે અને SIR કામગીરી અંગે મંત્રીએ એવું કહી દીધું કે BLOની કામગીરી છે એ તો એમની ફરજ છે, કામ કરવું જ પડશે. તેમાં અમે રજૂઆત કરી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે મનરેગાની લેબરની કામગીરી ચાલુ થાય. જૂના રાજના રસ્તાનું કામ વન વિભાગના પરવાનગીના કારણે અટકેલું છે એ ચાલુ થાય. સૈદપુર અને ઘાણીખૂંટની વચ્ચે જે નેશનલ હાઈવેનો કરજણ પરનો બ્રિજ છે ત્યાં આજે બસોને પ્રવેશ બંધી ફરમાવેલી છે એ દૂર કરીને બસો માટે એ રસ્તો ખુલ્લો કરવામાં આવે. સાથે સાથે BLO પર જે હાલમાં દબાણ છે સરકાર તરફથી એવી રીતના હેરાનગતિ કે દબાણ BLOને નહીં આપીને કામગીરી શાંતિથી કરાવી જોઈએ. પણ આજે પ્રભારી મંત્રીશ્રીને અમે વાત કરી છે, એમણે પોઝિટિવ રીતે આ વાત ધ્યાને લીધી છે. BLO તરીકે પણ BLO આવતા હોય છે. સાથે સાથે પાર્ટીના કાર્યકર્તા દરેક પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પણ પોતે ઇન્ટરેસ્ટ લઈને જે કામગીરી કરે ખૂબ સારી કામગીરી છે. હજી પણ બહુ ધીમી ગતિએ કામગીરી ચાલે છે. ફેબ્રુઆરીની 7મી તારીખ સુધીમાં તો એ મતદાર બહાર પડવાનું છે એ પહેલાં મહેનત કરીને અત્યારે જે મતદારીમાં કોઈના નામ નથી. બધા જ લોકોએ, હું હોઉં કે તમે હો, બધા જ લોકોએ આપણે ડોક્યુમેન્ટ આપીને આપણા નામો ફરી ચાલુ કરાવવાના છે. BLO હોય કે આપણે બધા જ લોકોએ આ કામગીરી સમય મર્યાદામાં જ્યારે પૂર્ણ કરવાની હોય છે ત્યારે એ કામગીરી કરવી પડતી હોય છે. વડોદરા કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાનું નિવેદન હવે સામે આવ્યું છે. ઉષાબેન સોલંકીને અગાઉથી હૃદયરોગની બીમારી હતી તો ગોરવા મહિલા ITI ખાતે સિનિયર ક્લાર્ક તરીકે તેઓ ફરજ બજાવતા હતા. SIRની કામગીરીમાં BLO સહાયક તરીકે પણ ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. તો ઉષાબેને ફરજ મુક્તિ માટે કોઈ અરજી કરી નહોતી. ઉષાબેનને તેમના ડ્યુટી ઉપરાંતના સમય કરતાં વધુ સમય કામ કરાવતા ન હતા. તો કર્મચારીઓને સ્ટ્રેસ ન પડે તે માટે સહાયકો, વોલન્ટિયર તેમજ NGOની મદદ પણ લેવામાં આવે છે. બીમારી હતી, હૃદયરોગની બીમારી હતી, પણ ફરજ નિભાવતા હતા, ફરજ એમની ચાલુ હતી. અહીંયા પણ આપણે એમને ફરજના સમયગાળાથી વધારે કામગીરી બેન પાસેથી નથી લીધેલી અને સાથોસાથ એમણે ફરજ મુક્તિ માટેની માંગણી કોઈ ન પ્રિન્સિપાલ પાસે ન આપણા ARO પાસે. વિજાપુરમાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ધોરણ 2માં ભણતી બાળકીને ઇન્જેક્શન આપ્યું અને અજાણ્યા વ્યક્તિએ શાળા પાછળ લઈ જઈને આ ઇન્જેક્શન આપ્યું હતું. ખભે હાથ મૂકી બાળકી હાથની કોણીથી ઉપરના ભાગે ઇન્જેક્શન આપ્યું. તો વિજાપુરની એક સ્કૂલમાં ભણતી બાળકી સાથેની આ ઘટના સામે આવી છે. બાળકીને સિવિલમાં મેડિકલ સારવાર અત્યારે આપવામાં આવી રહી છે. તો આ ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સ્કૂલની અંદર ચાલુ સ્કૂલની અંદર કોઈ ITI નો જો કોઈ વિદ્યાર્થી ખરો એ વિદ્યાર્થી આ બાળાને બહાર લઈ ગયેલો મેદાન તરફ અને ત્યાં આગળ એના ગુપ્ત ભાગે હડપલા કરેલા અને ત્યારબાદ એને ઇન્જેક્શન કંઈક આપેલો એવો જે ભોગ બનનારના માતા પિતા ખરા તેમને વિજાપુર પોલીસની અંદર ફરિયાદ નોંધાવેલી છે. ગોધરાના નરસિંહ કોલોની ખાતે શ્વાનનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે દાહોદના ગોધરા રોડ ખાતે શ્વાનના ડરથી સોસાયટીના લોકો અને વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. આવતા જતા વાહન ચાલકો પાછળ શ્વાન કરડવા ભાગતા અકસ્માતની ભીતિ સેવાતી હોય છે. તો શ્વાનના ત્રાસથી વિસ્તારના લોકોમાં ભય, રોષ, પરેશાન જોવા મળી રહ્યા છે.
ત્યારે નગરપાલિકા દ્વારા વહેલી તકે કાર્યવાહી થાય તેવી વિસ્તારના લોકોની માંગ ઉઠી છે। થોડા સમય અગાઉ કેટલાક લોકોને બચકા ભરી શ્વાને લોકોને હેરાન પણ કર્યા હતા અને ઘાયલ પણ કર્યા હતા। ત્યારે બીજી તરફ રખડતા ઢોરોનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે। ક્યાંક રખડતા જે શ્વાન છે તેમનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકો ભોગ બની રહ્યા છે તો લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે। પોરબંદર, ગોધરા અને અમદાવાદના એ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। અમદાવાદમાં શ્વાનનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે। પોરબંદરમાં આખલાએ મહિલા પર ઓચિંતો હુમલો કરી દીધો અને મહિલા ઈજાગ્રસ્ત થયા છે તો મહિલાનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે। તો પોરબંદર શહેરના છાયા વિસ્તારની ગિરિરાજ સોસાયટીમાં 55 વર્ષના મહિલાને રખડતા આખલાએ પાછળથી ટક્કર મારી હવામાં ફંગોળી દેતા ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી। સીસીટીવીમાં કેદ થયેલી આ ઘટના બાદ ગીતાબેનને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું। મૃત્યુ પામેલા ગીતાબેનનો પરિવાર ગરીબ છે અને તેઓ પોતે રેસ્ટોરન્ટમાં રસોઈ કામ કરીને ગુજરાન ચલાવતા હતા। તો બીજી તરફ શહેરીજનો આ અંગે યોગ્ય પગલાં લેવાની માંગ કરી રહ્યા છે। પાછા ડીશ લેવા ગયા તો ખૂટિયાએ એને પાછળથી હિંગડામાં લઈને સીધો ઊંચો ઘા કરી અને પછાડી દીધો। 10-15 મિનિટે તો બધા ફળિયા પાડોશી એને ભાનમાં લીધા। હું બસ નગરપાલિકાને એ જ અપીલ કરું કે જેથી કરીને કોઈ ફળિયામાં છોકરા રમતા હોય, કોઈ વડીલ છે કે જે મારી મમ્મીને જાનહાનિ થઈ કોઈને ના થાય, જેથી કરીને નગરપાલિકાએ આનું વહેલી તકે કંઈક કરવું જોઈએ। તો પોરબંદરમાં આખલા યુદ્ધ અને રખડતા શ્વાનોના બનાવો સતત બનતા રહે છે। તેમ છતાં પોરબંદર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નક્કર કામગીરીના બદલે માત્ર વાતો જ કરવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદ છે। મનપા ડેપ્યુટી કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ હાલમાં મનપા સંચાલિત ગૌશાળામાં જરૂરી સુવિધાઓ માટે કામગીરી ચાલુ હોવાથી રખડતા ઢોરોને પકડવાની કામગીરી બંધ છે, જે ફરી શરૂ કરવામાં આવશે। તો આ ઉપરાંત પશુ માલિકોને લાયસન્સ લેવા માટે વારંવાર જાણ કરવા છતાં એક પણ માલિકે લાયસન્સ લીધું નથી। અમારી જે ગૌશાળા છે ત્યાં રિનોવેશનનું કામ ચાલુ હતું, તેથી ત્યાં જો સુવિધાઓ પૂરતા પ્રમાણમાં ના હોય તો ત્યાં ઢોર વધુ સંખ્યામાં થઈ જવાના કારણે અત્યારે હાલમાં બંધ હતી કામગીરી, પણ હવે ટૂંક સમયમાં અમે બારડોલીની ધુલિયા ચોકડી નજીક અકસ્માત સર્જાયો છે। લક્ઝરી ચાલકે લારી ચાલકોને અડફેટે લીધા છે તો અકસ્માતની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। ખાનગી લક્ઝરી બસ સાદાથી સુરત તરફ જતી હતી તે દરમિયાન આ અકસ્માત સર્જાયો તો અકસ્માતની આ ઘટના સર્જાઈ અને જો કે સદનસીબે મોટી જાનહાનિ ટળી ગઈ હતી। બીજી તરફ પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી જતા બસ ચાલક અને ક્લીનરને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે। તો લક્ઝરી ચાલક દ્વારા જે અકસ્માત છે તે સર્જવામાં આવ્યો છે તો લક્ઝરી ચાલક દ્વારા જે રસ્તા પર રહેલા લારી ધારકો હતા તેમને અડફેટે લઈ લેવામાં આવ્યા છે અને આ ઘટનામાં જાનહાનિ ટળી ગઈ છે। તો બીજી તરફ જે પોલીસ છે તે પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી આવી હતી। સંવાદદાતા કેતન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કેતન, લક્ઝરી ચાલક દ્વારા અકસ્માત સર્જવામાં આવ્યો છે, લારી ધારકોને અડફેટે લીધા હતા, શું ઘટના સર્જાઈ હતી? કોમલ, ચોક્કસથી વાત કહું તો સુરત જિલ્લાના ધુલિયા 4 રસ્તા પાસે પરિશ્રમ ઘાટ નજીક સહદાથી સુરત જતી ખાનગી લક્ઝરી બસ હતી। લક્ઝરી બસના ચાલકે ટ્રેનિંગ પછી કાબુ ગુમાવતા જે લારી ગલ્લા રેતડી વાળા બેઠા અને અડફેટે લીધા હતા। રેતડી વાળા માલ સામાનને ભારે નુકસાન થવા પામ્યું હતું। સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે અને ખાસ કરીને અકસ્માત સર્જાતા સાથે લોકટોળું ભેગું થતા તરત જ બારડોલી પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને લક્ઝરી બસના ચાલકને અટક કરી લેવામાં આવી હતી। તો બીજી તરફ લોકોમાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે કે લક્ઝરી બસ ચાલકો બેફામ રીતે હંકારતા હોય છે અને સાથે સાથે ખાસ કરીને જે રાહદારી જે રોડ પર વાહન ચલાવતા હોય છે એ લોકોનામાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે કે અહીં જે આ જે દેવી પૂજક સમાજના લોકો જે ગેરકાયદેસર જગ્યાઓ પર કબજો કરીને જે પોતાની વસ્તુનું વેચાણ કરી બેઠી રહેતા હોય છે અને એવા સમયમાં અનેક જગ્યા પર ટ્રાફિક સર્જાતા અનેક વખત અકસ્માતની ઘટનાઓ પણ બનવા પામી ગઈ છે। કમલ જી કેતન, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર।